two types of indeterminacy, that will be static and next is kinematic. Okay. Now we have started with the static degree of indeterminacy. Now in what we have studied in the last lecture, we will have the quick revision for the same. Now in the last lecture, what we have discussed about the degree of static indeterminacy. Now based on the action of loading, there are two types of responses. One is static, another is kinematic. Okay. And we have started with the DSI. Now generally that DSI is equal to, so what is the general formula for DSI? कोण सांगेल? General formula. DSI is equal to DSI external plus DSI internal. very nice. DSI external plus DSI internal. Now, in the last session or in the last lecture, we have discussed about the DSI external. Now, this DSI external, it is related to the support reactions, and this DSI external, it is given by the formula R minus E, where R number of unknown reactions and E, it is the available equations. So for plane structure, E will be 3, means for plane structure, DSI external will be R minus 3, and for the space structure, DSI external, it will be R minus 6. Okay, now this is the general formula for the DSI external, and this is constant for plane structure, R minus 3. For space structure, R minus 6. This is the formula we have to refer. Whereas DSI internal, that is static degree of internal indeterminacy. It depends on type of the structure. हा जो DSI internal आहे हा structure वरती vary होतो. For beam it will be 0, that we have studied. Okay. Now we will discuss the remaining part, that is DSI internal for various structure. That is our today's point. So in today's session we will discuss again all the formulas for DSI and we will see some numericals. म्हणजे आजच्या लेक्चर मध्ये आपला हा DSI संपेल. Okay, that is degree of static indeterminacy that we are going to finish. Now before starting with the DSI internal formulas, so can you able to solve this? A structure is said to be statically indeterminate. The structure is said to be statically indeterminate when the number of unknown reactions component exceed the number of equilibrium conditions. The number of equilibrium condition exceeds the number of unknown reactions. The number of conditions equal to number of reactions, none of the above. काय आन्सर असेल? A 1. 1. एकाने सांगितलं 1 आन्सर. आणखीन कोण सांगेल? ट्राय करा. 1. 1. अगेन आणखीन कोण ट्राय करेल? धनंजय, रोल नंबर 3. धनंजय आन्सर काय असेल याचं? 2. हा, धनंजय म्हणतोय 2. ठीक आहे. आणखीन दोघं जण सांगा. गणेश कुठे? रोल नंबर 33. गणेश काय असेल? 3 सर. 3. ओके, 3. आणखीन एक जण सांगा. गणेश म्हणतोय 3. कोण ट्राय करेल आणखीन? अमृता, रोल नंबर 45. फास्ट, आपल्याकडे वेळ कमी आहे. सेकंड. ओके, दोघं जण म्हणतात 1, दोघं जण म्हणतात 2, एक जण म्हणतो 3. ठीक आहे. नाउ सी व्हाट यू हॅव टू फाइंड आउट और व्हाट दे हॅव आस्क्ड अबाउट the structure is said to be statically indeterminate. Indeterminate म्हणजे काय? When we can't determine the reaction using available equilibrium conditions. Indeterminate when we can't determine the reaction. Indeterminate है ना, means what? If the number of reactions are greater than 3, because if the number of reactions are exceeds. Okay, so generally for statically determinate आपण रिएक्शन फाइंड आउट करू शकतो. कधी फाइंड आउट करू शकतो? जर रिएक्शन लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3 असतील तर प्लेन स्ट्रक्चर मध्ये. 3 काय असेल तुमचं? इक्वेशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम कंडिशन्स. ओके, जर ह्याच रिएक्शन 3 पेक्षा जास्त असतील किंवा इट इज मोर दॅन द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडिशन्स,
इक्विलिब्रियम कंडिशन्स. हे जर जास्त असेल तरच स्ट्रक्चर काय असेल, इनडिटर्मिनेट असेल. मीन्स व्हॉट, the structure is said to be statically indeterminate when the number of unknown reactions exceeds available equilibrium conditions. Option 1 is the answer. Indeterminate आहे ना, where we can't determine the reaction using available equilibrium conditions. हे कधी असतं, जेव्हा रिएक्शन इक्वेशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम पेक्षा जास्त असतात. ई म्हणजे तुमच्या कंडिशन्स, प्लेन स्ट्रक्चरसाठी 3, स्पेससाठी 6. मग पहिलंच ऑप्शन आहे ते. When unknown reactions means R exceeds means greater than the number of equilibrium conditions means our E. It may be 3 or it may be 6. So option 1 is the correct one. And this is the question asked in MPSC mains examination. I am talking about the technical examination. Maharashtra Engineering Services 2017 paper 1 for 2 marks. For 2 marks. ज्यांनी ऑप्शन 1 दिला असेल त्यांना +2 पडणार. ज्यांनी दुसरा ऑप्शन दिला असेल इट इज -1/4, म्हणजे काय होणार, ते -½ मार्क भेटणार एक्झाम मध्ये. इट इज हॅव्हिंग द निगेटिव्ह मार्किंग. ओके, सो द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आन्सर. Indeterminate when we can't determine the reaction using only the equilibrium conditions. Reaction जास्त असतात conditions पेक्षा. So that's why option 1 is the answer. Okay, so this is just one MCQ based on our previous discussions. Now we will start with our topic, that is internal indeterminacy. We have discussed about the DSI external or external indeterminacy. Now this internal indeterminacy, it depends on the type of the structure, it depends on the number of members, it depends on the arrangement of members. हे आपण स्टडी केलेलं आहे. So again for the beam also, for continuous beam the DSI internal will be 0, because in case of beam we are not considering the axial forces are acting on the beam. So that's why internal member forces in case of beam हे 0 असतात. So DSI internal 0 असेल. Now next structure it will be pin jointed frame. Pin jointed frame, it is nothing but the trusses. If the structure is truss, if the structure is truss जर दिलं असेल. Okay, so there are 2 type of trusses. So first will be the plain trusses, second will be the space trusses. Okay, so for plain truss DSI internal, it is given by the formula m-2j-3. This is the formula for DSI internal for pin jointed frame, that is also called as the truss. And that if that truss is the plain truss असेल तर DSI internal काय असेल, m-2j-3. And if the truss is space truss, if the truss is the space truss, then DSI internal is given by m-3j-6. Okay, this is for the plain one, this is for the space structure. But for mostly for your syllabus, the problem will be on the plain trusses. बघा काय आहे DSI internal, m-2j-3. Okay, now if I have to find out the total DSI, if I have to find out the total DSI for this pin jointed frame or plain truss, plain truss चा total DSI काय असेल, total final DSI, total DSI काय असेल? Yes, Sir, DSI external and DSI internal. Yes, DSI external plus DSI internal. Exactly, great. Now DSI external for plain structure, आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, that is R-3. R-3 plus DSI internal m-2j-3. Now this is the formula for total DSI, where R is nothing but the unknown reactions, M काय असतील number of members आणि J असतील number of joints. This is the DSI formula. हा झाला total DSI formula. ओके, म्हणजे DSI म्हणजे फक्त हाच फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा नाही, DSI एक्सटर्नल पण घ्यायचं आहे. R-3, R-6 depending on the structure. For plain R-3 plus this DSI internal. Okay, now here what you have to remember, for plain truss DSI internal is equal to m-2j-3. For space truss DSI internal is given by the formula m-3j-6.
m minus 3j minus 6. Now here, why it is 6? Why it is 6? Because the structure will be space. Okay, structure will be the space truss. Now, can you tell me for this space truss, what is DSI external? याचा DSI external काय असेल? कोण सांगेल? R minus R 6. minus 6. R minus 6. Very good. Very good, Anisha. R minus 6 असेल कारण स्पेस स्ट्रक्चर आहे त्यामुळे R minus 6 प्लस हा DSI इंटरनल. दॅट विल बी अवर टोटल DSI. हे झालं ट्रस साठी. ट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज पिन जॉइंटेड फ्रेम. याला काय म्हणतो आपण? पिन जॉइंटेड फ्रेम. ओके, दिस इज पिन जॉइंटेड फ्रेम. याला पिन जॉइंटेड फ्रेम पण म्हणतात. पिन जॉइंटेड फ्रेम इज नथिंग बट द ट्रस. Okay, next structure, it is the rigid jointed frame. Okay, this is the rigid jointed frame, and now this is the frame what you are having in all multi-storied building frame. जे RCC frame structure आहे आपली, कॉलेज बिल्डिंग असेल, तुमचं घर असेल, कॉलम बीम जे कनेक्शन आहेत, RCC frame structure, it is called as the rigid jointed frame. It is called as the rigid jointed frame because the connection of beam and column, so these joints are the rigid joint. याला rigid joint का म्हणायचं? Because at that particular joint, all three constant will be present. At that particular joint, all three constant will be present. Suppose आता तुम्ही जिथं बसला आहात तिथं कॉलम आणि बीमचं कनेक्शन आहे का बघा. तिथं जॉईंट आहे, कॉलम असेल आणि बीम असेल, एका पॉइंटला ते मीट झाले असतील. दॅट इज द जॉईंट. सो ॲट दॅट जॉईंट, म्हणजे हा कॉलम आहे, हा बीम आहे, तुम्हाला दिसत असेल घरामध्ये तर तिकडे बघा जॉईंटकडे. त्या जॉईंटला काय असतं? दॅट जॉईंट इट विल ऍक्ट ॲज द रिजिड जॉईंट. मग रिजिड जॉईंट काय असेल? इट विल हॅव व्हर्टिकल अननोन्स, vertical reaction, it will have horizontal reaction, it will have vertical reaction, as well as it will have the movement. म्हणजे काय? At a rigid joint, three unknowns will be there. म्हणजे जो जॉईंट आहे कॉलम आणि बीमचा RCC फ्रेम स्ट्रक्चर मध्ये किंवा आपल्या बिल्डिंग मध्ये, ठीक आहे, तर त्या जॉईंट मध्ये रिजिड जॉईंट असतो, तो स्टिफ असतो, और वी कॅन से इट इज हॅव्हिंग द ॲज गुड ॲज, दॅट जॉईंट विल बी as good as fixed support. मग फिक्स्ड असेल तर 3 अननोन असतील त्या जॉईंटला. दॅट विल बी ऍक्सियल शिअर फोर्स अँड मुवमेंट. त्याला पण आपण काय म्हणू शकतो? ऍक्सियल शिअर फोर्स ऑर मुवमेंट, और इन सिम्प्लिसिटी वी कॅन से दॅट इज व्हर्टिकल रिॲक्शन, होरिझोंटल रिॲक्शन अँड अननोन मुवमेंट. व्हेअर ॲज पिन जॉईंट हा झाला रिजिड. मग पिन काय असेल? डोर असेल. डोर बघा, तुम्ही डोरच्या जवळ असेल तर बघा, डोर मध्ये काय असतं? डोर व्हर्टिकल मुवमेंट होत नाही, डोरची होरिझोंटल मुवमेंट होत नाही. ओके, व्हर्टिकल मुवमेंट होत नाही, होरिझोंटल मुवमेंट होत नाही, फक्त त्याचं रोटेशन होऊ शकतं. आपण जे ओपन करतो डोर किंवा बंद करतो, दॅट इज द रोटेशन. मीन्स इन पिन जॉईंट देर विल बी 2 रिॲक्शन. समजते का? बघा, पिन जॉईंट असेल तर 2 रिॲक्शन असतात, or we can say there will be 2 constraint. One is vertical reaction, second will be horizontal reaction. Horizontal as well as vertical. जॉईंट असेल कॉलम बीमचा, तो जॉईंट बघा, डोरच्या जवळ असेल, डोर तुम्ही बंद किंवा चालू करून बघा, तुम्ही बंद किंवा चालू करताय, दॅट इज द रोटेशन. ओके, रोटेशन होऊ शकतं त्याचं, पण डायरेक्ट जो डोर आहे तुमचा व्हर्टिकल मूव्ह होतो का? डिस्प्लेस होतो का? व्हर्टिकली नाही. होरिझोंटल मूव्ह होतो का? नाही. जे आपण बंद चालू करतो, दॅट इज द रोटेशन. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन पिन जॉईंट अँड द रिजिड जॉईंट. सो ॲट रिजिड जॉईंट देर विल बी 3 अननोन्स. ॲट पिन जॉईंट देर विल बी 2 अननोन्स. ओके, आणि रिजिड जॉईंट असेल तर डिग्री ऑफ फ्रीडम तिथं काय असेल? 0 असेल, फिक्स्ड असतो तो, आणि पिन जॉईंटला 1 असेल, रोटेशन पॉसिबल असतं. ओके, सो ॲट truss we are having the pin joint everywhere. Truss, it is made up from the pin joint, whereas rigid in case of frame which is rigidly jointed, that is the all multi-storied building frame. Now for rigid jointed multi-storied building frame, so again it may be a plane frame or it may be a space frame. त्यामध्ये पण परत एक प्लेन स्ट्रक्चर असेल आणि स्पेस स्ट्रक्चर असेल, ट्रस सारखं. इफ द फ्रेम इज प्लेन फ्रेम, DSI internal is given by 3 into C, or 2 फॉर्म्युले आहेत त्यामध्ये. आता देर आर 2 अप्रोचेस, आय विल एक्सप्लेन इन डिटेल. पहिला फॉर्म्युला काय बघा, 3 into C, और दुसरा फॉर्म्युला काय, 3m मायनस इन ब्रॅकेट 3j मायनस 3. ओके, 3m मायनस
in bracket 3j minus 3. This is for the plane frame. If the frame is the space frame, if the frame is the space frame, then DSI internal is given by 6 into C. 6 into C. I will explain what is C. Or 6m minus 6j minus 6. दोन फॉर्म्युले आहेत, कोणतं यूज करायचं आहे. आता तुम्हाला जर फ्रेम असेल अशी, सपोज दिस इज द रिजिड जॉइंटेड फ्रेम इज देअर. ओके, this is the frame is there, this is the frame. They will mention the frame is rigid jointed plane frame is there, find out the DSI. Now suppose this is the frame, this is the frame. If you have to find out the DSI, suppose I will consider the frame is plane frame. मग फॉर्म्युला काय असेल टोटल DSI चा? DSI एक्सटर्नल प्लेन स्ट्रक्चर आहे किंवा प्लेन फ्रेम आहे, त्यामुळे R-3 बरोबर आहे. R-3 प्लस. Now for DSI internal, I have two approaches. For DSI internal, I can use this 3 into C. I can use this 3 into C formula, or I can use 3m minus 3j minus 3. दोन फॉर्म्युले आहेत. ओके, दोन फॉर्म्युले आहेत. एक आहे 3 into C, दुसरा आहे 3m minus 3j minus 3. So I will explain what is 3 into C. Now what is that C stand for? C is nothing but number of closed loop. जी फ्रेम दिली असेल त्याला क्लोज लूप किती आहेत बघायचं आहे. नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस किती आहेत त्या फ्रेम मध्ये. आता ही जर फ्रेम असेल तर यामध्ये क्लोज बॉक्स किती दिसतोय? यस, क्लोज बॉक्स किती असतील यामध्ये? एक दिसतोय. हा एक क्लोज बॉक्स आहे, बरोबर आहे. दिस इज वन क्लोज बॉक्स. सो हियर C is equal to 1. C is equal to 1. So directly put this C value here. So 3 into 1 3 म्हणजे DSI इंटरनल काय झाला? 3 झाला. आणि DSI एक्सटर्नल काय आहे? R-3. R काय असेल? नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन्स. हा फिक्स सपोर्ट आहे, हा फिक्स सपोर्ट आहे. प्रत्येक फिक्सला 3 रिएक्शन असतील. जो दिस 3 प्लस दिस 3 6. 6 minus 3 म्हणजे DSI एक्सटर्नल पण काय येणार तुमचा? 6. DSI एक्सटर्नल 3 प्लस DSI इंटरनल 3. सो 6 इज द DSI व्हॅल्यू. त्याचा आन्सर काय झालं? 6. DSI फॉर दिस पर्टिक्युलर फ्रेम इट विल बी 6 डायरेक्टली. इन्स्टेड ऑफ दिस 3 into C, तुम्ही काय करा? 3 into C यूज करा, क्लोज बॉक्सेस करा, किंवा बुकमध्ये काय लिहिलं असेल? नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड फॉर द ओपन कॉन्फिगरेशन. हा क्लोज बॉक्स एक आहे, मग याला ओपन करण्यासाठी किती कट्स लागतील? एकच कट लागेल. इथं जर मी कट केला इथून तर हा झाला ओपन. ओके, म्हणजे C ला बुकमध्ये काय दिलं असेल? काही बुकमध्ये नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड फॉर द ओपन कॉन्फिगरेशन. किंवा कॉम्प्लिकेटेड करायचं नाही आपल्याला, फक्त काय लक्षात ठेवायचंय? क्लोज बॉक्सेस किती आहेत एवढं बघायचं आहे. इथं एकच आहे त्यामुळे C असेल 1. or else you can go with this regular formula. Number of member find out करा. 1 2 3 4 5 6. member लिहा 6. joint count करा. 1 2 3 4 5 6. ओके, आणि ह्या फॉर्म्युला मध्ये पुट करा, तुम्हाला आन्सर तेच भेटेल. दिस आर दी 2 फॉर्म्युलेज वी आर हॅव्हिंग. कोणताही एक फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. 3 into C यूज करा, किंवा काही स्पेसिफिक प्रॉब्लेम मध्ये काय म्हणतील ते? In case of rigid jointed plane frame, the number of members are 5, number of joints are 7, reactions are 4, find out the DSI. In that case, we have to use this formula. Specific member दिला असेल, joint दिला असेल आणि reaction जर दिला असेल तर हा फॉर्म्युला यूज करायचा. फिगर दिली असेल फ्रेमची तर हा फॉर्म्युला यूज करा. That will be simple. Okay. Because you have to study competitive examination point of view as well as for your conventional SPU paper point of view also. ठीक आहे, हे झाले 3 स्ट्रक्चर. पहिलं स्ट्रक्चर काय होतं? बीम. सेकंड स्ट्रक्चर वॉज द ट्रस. थर्ड स्ट्रक्चर वॉज द रिजिड. नाउ फॉर ट्रस अँड फ्रेम देर आर 2 स्ट्रक्चर्स. वी हॅव डिस्कस द फॉर्म्युला फॉर प्लेन ॲज वेल ॲज स्पेस स्ट्रक्चर. प्लेन स्ट्रक्चरचं पण बघितलं आणि स्पेस स्ट्रक्चरचं पण बघितलं. चला रिवाइज करूया. फर्स्ट बीम. सो व्हॉट इज द DSI फॉर बीम? DSI for beam. Yes. DSI external R-. Yes, R-3. Second for the trusses, plain truss. Plain truss. Sanga. Plain truss. R-3 plus M-3. Very good. R-3 DSI external घ्यायचाच आहे. ठीक आहे. R-3 plus M-. Yes, good. M-2J-3. This is the plain truss. Space truss. अजय, स्पेस ट्रस बोला, सगळ्यांनी बोला. डाऊट असेल तर R-3 plus M minus R minus J minus 6. R minus किती?
स्पेस ट्रस Six. सिक्स असेल ना, R स्पेस minus ट्रस आहे 6. R-6 प्लस M M minus plus 3J minus 6. 6. Correct. This is for the space truss. Good. Next will be for the rigid jointed plane frame R-3 plus 3 into C, or this formula you can use for the space frame R-6 plus 6 into C, or this formula you can use. This is for the three different structure. Now, where R is the number of reactions, unknown reactions, and that reactions, ह्या reaction कशावरती डिपेंड असतील रे? ह्या रिएक्शन ज्या आहेत ते कशावरती डिपेंड असतील? सपोर्टवरती डिपेंड असतील. फिक्स सपोर्ट असेल तर 3 रिएक्शन, हिंज असेल तर 2, रोलर असेल तर 1. जे नंबर ऑफ जॉइंट एक्सक्लुडिंग इंटरनल रोलर अँड हिंज आणि रोलर असेल तर तो जॉईंट कन्सिडर करायचा नाही. ओके, पण तो जर आपला नॉर्मल हिंज सपोर्ट असेल, रोलर असेल, फिक्स असेल तर त्याला जॉईंट म्हणून कन्सिडर करायचं. M number of members, C number of closed loop. काही बुक मध्ये नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड पण म्हणला असेल C ला, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड फॉर द ओपन कॉन्फिगरेशन. पण सिंपल लक्षात ठेवा, नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस किती आहेत ते बघायचं. ओके, नेक्स्ट, नाउ दिस इज फॉर द प्लेन अँड स्पेस स्ट्रक्चर. ओके, सपोज in case of structure, if it is having some internal hinge असेल तर त्याचा DSI कसा फाइंड आउट करता ते बघूयात. बिफोर दॅट, these are the final formulas. For beam it will be R-3, that just now we have discussed. Then for the trussचं काय केलं आपण? R-3 plus M minus 2J minus 3. For space truss R-6 plus M minus 3J minus 6. Plane frame R-3 प्लस 3M मायनस 3J मायनस 3. याला और फॉर्म्युला काय आहे? यस, 3 इंटू सी, आणि याला 3C. यस 3C, याला आहे 6 इंटू सी. ओके, दीज आर दी फायनल फॉर्म्युलीज वी कॅन से. मग हे तुम्ही सिम्प्लिफाय करू शकता. बघा आता, बघा बुक मध्ये काय दिलं असेल, आता हे मायनस मायनस हा 3 प्लस होणार आणि हा मायनस आहे म्हणजे हे 3 3 कॅन्सल होणार. बुक मध्ये काय दिलं असेल बघा, R प्लस M असं दिलं असेल, R प्लस M मायनस 2J असं बुकमध्ये दिलं असेल. ठीक आहे, मग तुम्ही ते फॉर्म्युला बघणार आणि सरांनी ते शिकवलंच नाही, काहीतरी वेगळं शिकवलं म्हणणार. सो दिस इज DSI एक्सटर्नल, दिस इज DSI इंटरनल. मग याला जर तुम्ही ऍड केलं, हे -3, हे मायनस मायनस प्लस 3, हे 3 कॅन्सल होणार आणि फॉर्म्युला भेटणार आपल्याला R प्लस M minus 2J. This is the formula. Here also R plus M minus 6J. Here also R plus 3M. R plus 3M minus 3J. हे कॅन्सल होणार, हे कॅन्सल होणार, हे कॅन्सल होणार, प्लस मायनस प्लस मायनस. हिअर ऑल्सो R प्लस 6M मायनस 6J. हे सिम्प्लिफाय करा. ठीक आहे, उद्या विचारणारे फॉर्म्युले सिम्प्लिफाय करून. फायनल DSI फॉर प्लेन ट्रस तुम्हाला काय सांगायचं आहे? R प्लस M मायनस 2J. ठीक आहे, याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या किंवा PPT मी शेअर करेन, हे उद्या विचारेन मी. आता नेक्स्ट बघूयात, इफ द स्ट्रक्चर इट इज हॅव्हिंग सम इंटरनल हिंज और इंटरनल रोलर, then how to proceed. If the plain structure is there, plain structure आहे, and if it is having the internal hinge or internal roller. Okay, suppose हा beam आहे, if there is a beam, plain structure आहे आणि internal hinge आहे, त्याला internal hinge आहे. So in that case, for a plain continuous structure having the internal hinge, then this is the total formula for DSI. हा internal external साठी नाही, फायनल फॉर्म्युला आहे. काय आहे बघा, R प्लस 3M मायनस 3J प्लस H प्लस R0 और R0. म्हणजे काय, रेग्युलर फॉर्म्युले आहेत तुमचे. हे बघा, R प्लस 3M मायनस 3J, हा तर फॉर्म्युला ॲज इट इज आहे तसाच, प्लेन स्ट्रक्चरचा फॉर्म्युला आहे, बरोबर आहे. मग यामध्ये आपल्याला मायनस काय करायचं आहे, H आणि R0 हे दोन टर्म्स आपल्याला डिस्कस करायचे आहेत. आता H काय असेल, इट इज द ॲडिशनल इक्वेशन्स रिक्वायर्ड. दिस इज द ॲडिशनल इक्वेशन्स रिक्वायर्ड, or it is the additional equations at internal hinge. Suppose structure is there and that particular structure, frame असेल किंवा beam असेल, at that particular structure if there is a internal hinge, हा असेल तुमचा internal hinge. मग hinge जर असेल, internal hinge असेल, तर hinge मध्ये एक additional condition भेटते आपल्याला, and that additional condition is summation of moment equal to 0. summation of moment equal to 0. म्हणजे एक internal hinge असेल तर ही H ची व्हॅल्यू काय असेल, H विल बी 1. समजते का बघा, जर स्ट्रक्चर मध्ये एकच हिंज असेल तर H असेल 1.
स्ट्रक्चर मध्ये दोन हिंज असतील, सपोज लाईक दिस, दिस इज वन, दिस इज सेकंड, तर एच काय असेल तुमचा, एच काय असेल? What, sir? If for a structure, if you are having only one internal hinge, स्ट्रक्चर दिला आहे, बीम असेल किंवा फ्रेम असेल, आणि एक जर हिंज दिला असेल, इंटरनल हिंज लाईक दिस, सो एच विल बी 1. इफ देर आर 2 hinges, दोन हिंज असतील, एक इथं असेल एक इथं असेल, सो एच विल बी 2. म्हणजे काय करायचं, इफ फॉर अ स्ट्रक्चर, इफ देर आर n number of internal hinges, so that amount, तो नंबर जो आहे इंटरनल हिंजचा, तो इथे तुम्हाला लिहायचा आहे. म्हणजे हे टोटल डीएसआय मधनं तुम्हाला मायनस करायचं आहे. समजते का? बघा, -3j + एच काय असेल, नंबर ऑफ ऍडिशनल इक्वेशन्स ड्यू टू इंटरनल हिंज. एक हिंज असेल तर एक, दोन असेल तर दोन, तीन असेल तर तीन. ठीक आहे, जेवढे हिंज आहेत तेवढी व्हॅल्यू इथं एचच्या ठिकाणी लिहायची आहे फॉर्म्युल्यामध्ये. ठीक आहे. अँड सेकंडली, इफ दे हॅव नॉट गिवन द हिंज दिलं असेल तर लिहायचं, हिंज नसेल तर हे डायरेक्ट 0. रोलर जर असेल, इंटरनल रोलर असेल, तर रोलर मध्ये दोन कंडिशन असतील, एक असेल समेशन ऑफ मुवमेंट आणि समेशन ऑफ होरिझॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0. म्हणजे रोलर जर दिला असेल, जनरली रोलर देत नाहीत, रोलर जर दिला तर आर नॉट काय येणार तुमचं, 2. आर नॉट विल बी 2. एक रोलर असेल तर दोन, दोन रोलर जर असतील, दोन रोलर जर दिले तर आर नॉट विल बी 4. बिकॉज ॲट वन रोलर, इंटरनल रोलर, वी आर हॅव्हिंग 2 इक्वेशन्स. एका रोलर, इंटरनल रोलर मध्ये दोन इक्वेशन असतात, मोमेंट आणि समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0. समजते का? बघा, एक हिंज असेल तर एक एच लिहायचा, एक रोलर असेल तर, इंटरनल रोलर म्हणतोय मी, इंटरनल रोलर असेल तर दोन आन्सर लिहायचं. सपोज दोन हिंज असतील तर एच काय होईल तुमचा, सांगा आता. दोन हिंज, Two. यस, दोन होत्या. दोन होणार, Two. यस 2. आणि दोन रोलर असतील तर 4. 4. करेक्ट. इंटरनल hinge and internal roller. So mostly the numericals will be asked based on the internal hinge. आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून घेणारच आहे. आता एवढं लक्षात ठेवा, याचा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा मोबाईल मध्ये. दिस इज द जनरल फॉर्म्युला. आता फक्त ह्या फॉर्म्युल्यावरती एमपीएससी मध्ये 5-6 क्वेश्चन्स आलेले आहेत, ते पण आपण स्टडी करणार आहोत. ठीक आहे, फक्त ह्या फॉर्म्युल्यावरती ते पण आपण पाहणार आहोत. ठीक आहे. सो दिस इज द जनरल फॉर्म्युलेज. नाउ वी विल स्टार्ट विथ सम examples. Okay. Yes. Find static degree of indeterminacy. Now first tell me the given structure is either, we will revise all the points. The given structure is either 1D. आता बघा किती प्रश्न होतात. First question, the given structure is either 1D, 2D, 3D, none of the above. First question. Yes. 1D. 1D. The given structure is 1D. Good. Second question. So the structure given in figure is option A, cantilever beam, option 2, continuous beam, option 3, fixed beam, option 4, none of the above. Cantilever, fixed, continuous, none of the above. फिक्स्ड, कॅन्टिलिव्हर, फिक्स्ड, विचार करा, सांगितलंय. कॅन्टिलिव्हर, फिक्स्ड, कंटिन्युअस, नन ऑफ द अबो. विचार करा. A beam which is having one end fixed and other end roller is called as, राहू द्या, नाही, हा इन्क्लाइन आहे फक्त. It is called as फिक्स. कसा असेल रे, दोन्ही साइडला फिक्स पाहिजेत ना. हा फिक्स थोडासा, हा रोलर आहे. कॉन्टिलिव्हर पण नाही ना सर, एक एंड फ्री कुठे? हो ना, मग कॅन्टिलिव्हर पण नाही, बरोबर आहे. हे पण नाही, हे पण नाही. कंटिन्युअस आहे का? कंटिन्युअस बीम साठी काय पाहिजे? अ बीम विच इज सपोर्टेड ऑन मोर दॅन 2 सपोर्ट्स. 2 पेक्षा जास्त सपोर्ट पाहिजेत, कमीत कमी 3 सपोर्ट पाहिजेत. मग आहे का? 2च सपोर्ट आहेत, मग तो पण नाही. नन ऑफ द अबो आन्सर आहे, पण या बीमचं नाव काय? Supported.
सिम्पली सपोर्टेड हा फिक्स्ड आहे ना. बघा 5-6 क्वेश्चन होतात सिंगल एक फिगरवरनं. हा दुसरा प्रश्न आहे. पहिला झाला 1D 2D आणि दुसरा याचं नाव रॉकर. propped cantilever. Propped cantilever, a beam which is having one end fixed, other end as a roller. Other end as a roller, that is called as the propped cantilever. त्याला काय म्हणायचं? प्रॉप्ड कॅन्टिलिव्हर. सेकंड चॅप्टर मध्ये याच्यावरती भरपूर प्रॉब्लेम आहेत, स्टँडर्ड केस आहेत आणि एक्झाम मध्ये सगळ्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये आलेला आहे. गेट असेल, एमपीएससी असेल. सो व्हेरी 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 IMP प्रॉप्ड कॅन्टिलिव्हर. आता याचं नाव कधीच विसरायचं नाही जोपर्यंत मी तुम्हाला शिकवलं आहे तोपर्यंत. ठीक आहे. प्रॉप्ड कॅन्टिलिव्हर हा दुसरा प्रश्न झाला. तिसरा प्रश्न, सो द figure or the beam shown in figure is whether statically determinate or statically indeterminate. 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 Very good. Indeterminate हा तिसरा प्रश्न. बघा एक फक्त आपल्याला DSI फाइंड आउट करायचं आहे, पण त्या अगोदर हे 3 प्रश्न झाले. आता चौथा प्रश्न, फाइंड DSI. आता चौथा स्टॅटिकली इनडिटर्मिनेट आहे, त्यामुळे आपल्याला DSI फाइंड आउट करायचं आहे. नाउ फाइंड आउट द DSI. व्हॉट इज द फॉर्म्युला? कोण सांगेल? कोण सांगेल? अक्षय कुमार. थांबा सगळ्यांना बोलू द्या. अक्षय कुमार SEC कुठे गेला? बोल अक्षय. DSI फॉर्म्युला फॉर दिस पर्टिक्युलर बीम. चला अक्षय तांदळे. येस सर. हा, DSI फॉर्म्युला काय असेल? बीम आहे त्यामुळे DSI फॉर्म्युला काय असेल? सो R-3. Very good. So generally DSI external formula we are having as DSI external plus DSI internal. असंच लक्षात ठेवा, हे तुम्हाला पुढे फायद्याचं पडेल. But for in case of beam, DSI internal will be 0. So here it will be only DSI external. Now the structure is plane structure. That's why formula is R-3. सांगा R काय आहे इथं? नंबर ऑफ अननोन रिॲक्शन्स. याचं सोल्युशन मुद्दाम मी टाईप केलं नाही, तुम्हाला लिहायचं आहे सायमल्टेनियसली. जे प्रॉब्लेम आहे त्याचं सोल्युशन मी टाईप केलेलं नाही पर्पजली. येस, नंबर ऑफ रिॲक्शन्स तुम्हाला लिहायचं आहे सायमल्टेनियसली किंवा स्क्रीनशॉट घ्या. नंबर ऑफ रिॲक्शन्स किती असतील? ॲट फिक्स सपोर्ट 3, ॲट रोलर सपोर्ट 1. ओके, सो रिॲक्शन्स आर 4. R-3, 4 - 3, 1. सो DSI इज 1. DSI इज 1. हे लिहून घ्या, हे तुम्हाला PPT मध्ये पण भेटणार नाही, मुद्दामून दिलं नाही मी. R-3, 4 - 3, 1. So this particular beam, it is having DSI 1. That is static degree of indeterminacy. Clear? Next. First tell me the beam. What is the name of the beam? Yes. What is the name of the beam? कौन सांगे? Fixed beam. Both ends are fixed. That's why fixed beam. So again, this is the beam. DSI is given by R-3. Directly I will write now. DSI internal 0, DSI external is given by R-3. चला आता नंबर ऑफ अननोन रिॲक्शन्स मी ज्याला विचारेल तोच सांगणार. रमन, C डिव्हिजन 23. रमन पाटे, सांग रिॲक्शन किती असतील? यस रमन. फिक्स सपोर्ट असेल तर रिॲक्शन किती असतात रे? यस, ऍट फिक्स सपोर्ट आपल्याला माहिती आहे, रोलरला 1, हिंज सपोर्टला 2, फिक्स्ड असेल तर 3. बरोबर आहे रमन? आवाज येतोय? ऍट फिक्स सपोर्ट देर विल बी 3 रिॲक्शन्स. मग इथं 3 असतील, इथं 3 असतील, मग टोटल अननोन रिॲक्शन किती झाल्या सांग? यस, 3 + 3 6. बरोबर आहे. 3 + 3 6. -3 R-3. 6 - 3 3. So the DSI for fixed beam, it is 3. It is 3. Now this is considering the axial force here. आपण काय केलं बघा, रिॲक्शन 3 घेतल्या, होरिझॉन्टल पण घेतली इथं. बरोबर आहे, होरिझॉन्टल पण घेतल्या. कन्सिडरिंग द ॲक्सियल forces, DSI is 3. But practically
प्रॅक्टिकली बीम वरती होरिझॉन्टल फोर्स कोणताच ऍक्ट होत नाही, त्यामुळे होरिझॉन्टल रिॲक्शन 0 असतात. बट theoretically you can write DSI for fixed beam as R minus 3, 6 minus 3, 3, considering axial forces. And neglecting axial forces, it will be 2. निग्लेक्ट जर केला ऍक्सियल फोर्स किंवा होरिझॉन्टल फोर्स तर 2 असेल. आता 3 लक्षात ठेवलं तरी चालेल. जेव्हा त्याचा रेफरन्स येईल तेव्हा मी सांगेन कधी 2 घ्यायचं कधी 3 घ्यायचं. कन्सिडरिंग ऑल द रिॲक्शन्स it is 3. R minus 3, 6 minus 3, 3. DSI is 3. Yes. So the yes, Suraj. सर ते आपण ऍक्च्युअली फोर्सेस निग्लेक्ट करतो कारण ते बॅलन्स करतं ना रिएक्शन. Yes, yes. दोन्ही रिएक्शन. Right now, what you have to consider? Only consider the unknown reactions at fixed support 3. Fixed support 3. Formula R minus 3. Reaction किती झाल्या 6 minus 3. हे बॅलन्स करतं ठीक आहे. मग आपण जी इथं घेतोय 3 इक्वेशन मध्ये त्यातला एक समेशन एफेक्ट्स पण आहे ना, तो पण निग्लेक्ट करावा लागतो. आता लक्षात ठेवा ऍज इट इज जो आपण फंडा वापरलाय R minus 3. नंबर ऑफ रिॲक्शन 6 मायनस अवेलेबल कंडिशन 3. सो 3 इज द आन्सर. जेव्हा आपल्याला ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत तेव्हा मी सांगतो व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स, व्हॉट ऍक्च्युअली वी हॅव टू डू इट प्रॅक्टिकली. ओके. सो फॉर हिअर 3. सपोज आन्सर जर आलं किंवा हे जर तुमच्या सपोज युनिट टेस्टला आलं, इनसेमला आला, सेम बीम आला आणि DSI विचारलं व्हॉट इज द DSI, ऑप्शन असेल 1, 2, 3, 4, तर डायरेक्ट 3 ला सिलेक्ट करायचं आहे. ठीक आहे. R minus 3. Yes. So the V1 beam is, this is the last numerical for today's session. कोण सांगेल? Sir, hinge supported beam. Hinge supported beam. पण त्याला नाव असेल ना, hinge supported beam असं नाव असतं कसं? कॅन्टिलिव्हर, सिम्पली सपोर्टेड, फिक्स्ड, प्रॉप्ट कॅन्टिलिव्हर, कंटिन्युअस असं काहीतरी असेल ना. त्याला हिंट देतो मी तुम्हाला, सांगा. कंटिन्युअस. Continuous. Any beam which is supported on more than 2 supports. More than 2 supports. 3 सपोर्ट आहेत, 2 पेक्षा जास्त आहेत. कंटिन्युअस बीम. सो द DSI अगेन गिवन बाय R minus 3. आता सांगा अननोन रिॲक्शन किती असतील इथं? चला 30 सेकंद आहेत आपल्याकडे. इथं किती असतील? 5. व्हेरी नाईस. ग्रेट ग्रेट.